بڑی محبت نہ بڑی تسلی نہ باجوہ صاحب دی گفتگو ہوندی ہے جنہ دوستاں نے جڑے بیان باجوہ صاحب دے سندے رہندے نے کچھ لوگ پنڈاں جو آئے نے سیڑاں تو انہوں نے شاید اندازہ نہیں اللہ پاک نے باجوہ صاحب دی زبان دے اندر تاثیر رکھی ہے اور تسی بیان سنو گے انشاءاللہ تعالی دعاواں دیندے رہو گے ہمیشہ باجوہ صاحب نو بلا تاخیر پروفیسر عظیم مذہبی سکالر جناب شیخ مطیع اللہ باجوہ صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام على سید الابرار اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لله الشفاعة جميعا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ ہم سب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں جمع ہیں۔ علماء کی کثیر تعداد موجود ہے اور میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں چند ایک گزارشات پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے نہ صرف میرا بلکہ تمام علماء کرام کا یہ حق ہے کہ آپ انتہائی انہماک سے توجہ سے محبت سے ان کی بات کو سنیں۔ اس کانفرنس کا عنوان امام الانبیاء علیہ السلام کانفرنس ہے۔ مجھ سے قبل حضرت شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کبریٰ پر اپنے دلائل پیش کر رہے تھے۔ اسی کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس مختصر وقت میں کچھ احساس دلانا چاہتا ہوں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی عظمت رفعت شان صرف زبانی طور پر اس کا اقرار نہ کریں بلکہ حقیقی طور پر
آپ کی اس شان کا اعتراف کرتے ہوئے، آپ کی شان کو تسلیم کرتے ہوئے بطور نبی اور بطور رسول جو آپ کا ہم پر حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی اپنی سی کوشش بھی کریں۔ اگر صرف عظمت کا اعتراف اور اظہار ہی کافی ہوتا تو شاید کفار مکہ کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو تسلیم کرنے میں۔ اگر اطاعت کے سان پر گزرنا نہ ہوتا، اگر آپ کی بطور نبی اطاعت نہ کرنا ہوتی اور آپ کے لائے ہوئے عقائد کو تسلیم نہ کرنا ہوتا اور صرف شان بیان کرنا ہوتا اور شان سننا اور اس کا اعتراف کرنا ہوتا، تو شاید نہ کل کے کسی کافر کو کوئی مسئلہ تھا، نہ آج کے کسی کافر کو کوئی مسئلہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے اصحاب رسول سے لے کر آج تک یہ جس سلسلے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث، کتاب و سنت کے ترجمان بن کر آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم کون لوگ ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے، ہمارا دعویٰ کیا ہے۔ ہم آج بھی انہی بنیادی اصولوں پہ کھڑے ہیں جن پہ کل اصحاب رسول کھڑے تھے۔ ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ پر ہمارے اسلاف کی قربانیاں گواہ ہیں کہ ہم نے کسی بھی فتنے کے زمانے میں اور کسی بھی فتنے کے سامنے کتاب و سنت کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہمارے اندر ایک طبقہ ہمیشہ ایسا موجود رہا ہے جو ہمیں فتنوں سے آگاہ کرتا رہا، قربانیاں پیش کرتا رہا اور ان عقائد کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھا جو عقائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ اور ایک نظریہ آپ کی امامت کا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، تو اہل حدیث نے جب اس عقیدے کا اظہار کیا، اس کا اعتراف کیا، اس حقیقت کا اعتراف کیا، تو پھر کبھی نہ کسی ظاہری نبی کو مانا، نہ کبھی کسی باطنی نبی کو تسلیم کیا۔ اور جو حق آپ کا ہے، توجہ میری طرف کیجئے، اور اگر یہ توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے اس کو چڑھایا ہوا ہے تو مہربانی اس کو روک لیں، کیونکہ شاید فوٹیج سے زیادہ وہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں یا علماء کریں گے۔ ہو گیا مکمل، کریں تھوڑی دیر کے لیے پلیز، یہ 15-20 منٹ بس روک دیں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ توجہ ہے؟ جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس حق کو تسلیم کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر پہرا دینا لازم ہے۔ اور ہم نے سے مراد ہمارے اسلاف نے، ہماری جماعت نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک اس سلسلہ نے، جس نے کتاب و سنت کو کافی سمجھا اور جس نے اپنی نسبت کبھی غیر نبی سے نہیں جوڑی، جس نے اپنا تعلق
اللہ کے رسول سے کاٹ کر کسی اور شہر یا کسی اور شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک رفعت، ایک ایک شان، ایک ایک مقام اور آپ کی ایک ایک صفت پر اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ ہم نے نہ کسی ظاہری نبی اور نہ کسی باطنی نبوت کو تسلیم کیا ہے، اور نہ ہی وہ بات، وہ شان، وہ عظمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، لازمہ ہے، ہم نے کبھی وہ خاصہ کسی غیر نبی سے نہیں جوڑا۔ ان میں سے ایک آپ کے امام الانبیاء ہونے کی دلیل یا دلائل میں سے ایک دلیل کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انا اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا، میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا، اور میں ہی ہوں گا جس کی سب سے پہلے سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور باقی سب اس کے بعد جتنے بھی سفارش کریں گے، انبیاء کریں، شہداء کریں، حفاظ قرآن کریں، ان سب کو ایک موقع ملے گا، سفارش کرنے کا بھی ایک موقع ملے گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو بار بار مواقع ملیں گے۔ یہاں آپ جانتے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں، ان سفارشیوں کے ساتھ اپنی مرضی کے عقائد گھڑ رکھے ہیں۔ اللہ کا شکر، اس کا فضل، اس کی رحمت ہے، اہل حدیث کا ایک ادنا سا فرد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاصہ جو سفارش ہے، اس جیسا تصور، نظریہ کسی غیر نبی کے ساتھ نہیں جوڑتا ہے، کیونکہ جو خاصہ آپ کا ہے وہ اللہ نے کسی دوسرے کو عطا نہیں کیا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، طویل حدیث ہے، اس کا ایک جز، فرمایا مجھے دیگر انبیاء پر 5 یا دوسری روایت کے الفاظ میں مجھے 6 فضائل ایسے عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، اور ان میں سے ایک شرف اور فضل یہ ہے، اعطیت الشفاعہ، مجھے سفارش عطا کی گئی ہے، مجھے آپ ادھر ہی ہیں نا، حضرت قاری صاحب کا دیدار کریں اور بات میری سنیں، مجھے سفارش کا حق عطا کیا گیا ہے۔ اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بڑی معمولی سی چیز ہے اور ہر کسی کو ہی مل جائے گی، اور ہر کسی کا سفارشی اس کے حق میں کھڑا ہو جائے گا، جس کا دل چاہے وعدہ کرے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، جس کا دل چاہے گا وہاں وہ بات اور کلام کرے گا، ہرگز نہیں۔ سورہ زمر، اللہ پیچھے ان کے سفارشیوں، ان کے جھوٹے خداؤں کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے میرے حبیب آپ اعلان کیجئے سفارش کا کلی اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، جس کو اللہ عطا کرے گا صرف وہ کلام کرے گا، اور وہاں حالت یہ ہوگی کسی کو اذن ملے گا تب بولے گا، اور کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ اللہ کے اذن کے بغیر لب کشائی کر سکے۔ من ذا الذی
यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। यहाँ गली मोहल्ले में आपने देखा होगा लोग सिफारिशें बांटते फिरते हैं, लोग वादे लेते फिरते, वादे देते फिरते हैं। मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, फलां तुम्हारी सिफारिश करेगा, फलां पीर साहब तुम्हारी सिफारिश करेंगे, गौस पाक तुम्हारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह की कसम है, अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को लब खोलने की इजाजत भी नहीं होगी। और इस सिमन में पहली हदीस है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी सल्लल्लाहु रब्बानी साहब के बारे में मेरा तसव्वुर यह है कि बड़े जोशीले खतीब हैं और उनके साथी और उनके चाहने वाले भी ऐसे ही होने चाहिए। ये इतने बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे उन्होंने कहा कि निकल जाएं नीवे नीवे होकर कि बाद मुश्किल ना हो जाए, लेकिन थोड़ा जज्बा और जोश से बैठे। आप इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस सुनने आए हैं, होश में हैं? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु नहीं, अभी तो बाद में पता चलेगा, कारी साहब बुलवा लेते हैं वैसे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं क़यामत का रोज होगा, मैदान हश्र है, मखलूक खुदा मैदान हश्र में बेहाल खड़ी है, मुंतजर है, हर कोई परेशान है। लोग मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे, आपने वो सारी हदीस सुनी हुई है, इख्तिसार के पेश नजर आदम के पास जाएंगे लोग, नूह के पास जाएंगे, इब्राहीम के पास जाएंगे, फिर वो सारे नबी मिलकर ईसा के पास आएंगे अलैहिमुस्सलाम, और उनसे आके कहेंगे, और हर कोई अल्लाह के सामने बात करने से इनकार कर रहा होगा, हर कोई पहलू बचा रहा होगा, अपनी किसी बात को याद कर रहा होगा। सब मिलकर अल्लाह के बंदे हजरत ईसा के पास आएंगे, ए ईसा आप कलिमतुल्लाह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, आप बात कीजिए। और ईसा अलैहिस्सलाम इन अंबिया को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आका फरमाते हैं मैं उस वक्त पुल सिरात पे खड़ा हूँगा, लोग मेरे पास आएंगे, तमाम अंबिया मेरे पास आएंगे, इमामुल अंबिया अंबिया मेरे पास आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम उनकी रहनुमाई करते हुए आएंगे और आके अर्ज करेंगे, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपके पास आए हैं, लोग इंतजार में हैं, हिसाब शुरू नहीं हो रहा, मैदान हश्र की सख्तियां बर्दाश्त नहीं हो रही, उम्मतें परेशान हैं। अल्लाह के नबी आप चलिए, आप ही हैं जो अल्लाह से कलाम कर सकते, अल्लाह से इजाजत लीजिए, अल्लाह से बात कीजिए, हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये पहली सिफारिश होगी जो अल्लाह के रसूल तमाम अंबिया की करेंगे और तमाम उम्मतों की करेंगे। यहां कहां है वो तुम्हारे पीर, वो तुम्हारे नाम नेहाद मुर्शिद, वो तुम्हारे डब्बा पीर जिनके साथ तुमने अकीदा बनाया है कि ये जैसे चाहेंगे वैसे वहां बात की जाएगी। कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीया, ये हक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये हैसियत आपकी है। आप सिफारिश करेंगे और ये सिफारिश का हक सिर्फ एक पहलू, मांगते हो सिफारिश कभी अपनी दुआओं में नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिफारिश मिल जाए? नहीं मांगते तो आज के बाद याद रखना, इस मौजू को याद रखना। आप ऐसे अजीज रिश्तेदार हैं, ऐसे महबूब रिश्तेदार हैं,
یہاں جن رشتوں کے لیے تم محمد رسول اللہ کی سنت کو اور آپ کی محبت کو قربان کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے میدان حشر ابھی شروع ہوا ہے، حشر میں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے تو سب سے پہلے ہمدردی، خیرخوائی، محبت، نرمی، شفقت رشتوں سے واپس لے لی جائے گی۔ اور حالت کیا ہوگی؟ جن کے لیے ہم یہاں مرنے مارنے پر تلے ہیں اور جن کے لیے ہر سود و زیاں سے گزرتے ہیں، جن کے لیے جائز ناجائز کی ساری حدیں پھلانگ دیتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلق لا تعلق ہو جائیں گے، کوئی کسی کے لیے شفقت اور نرمی نہیں رکھے گا۔ آج مائیں قربان ہونے کو تیار نہیں کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، میں اس کی جگہ جاتی ہوں۔ آج باپ قربان ہونے کو تیار نہیں کہ میری اولاد کو چھوڑ دو، مجھے اس میں لے لو۔ آج بھائی دیوار بننے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار نہیں۔ آج سارے رشتے لا تعلق ہو جائیں گے اور کوئی کسی کی بات نہیں کرے گا، اور سر حشر صرف ایک آواز، صرف ایک آواز میرے اور تمہارے لیے، صرف ایک آواز میرے اور تمہارے لیے بلند ہوگی، اور یہ آواز کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حق حاصل کرنے کے لیے میرے نبی نے قربانیاں دی ہیں، دو بڑی قربانیاں، توجہ میری طرف، دو بڑی قربانیاں۔ پہلی، صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں آپ بھی اپنے رب سے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت مانگ لیتے؟ آپ کیوں نہیں سوال کر دیتے؟ کیوں نہیں اللہ سے کہتے یہ مشکلوں کے دن ٹل جائیں، یہ فاقہ کشی کی زندگی ختم ہو جائے؟ آپ اللہ سے سوال کریں اللہ آپ کو بھی سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عطا کر دے۔ اور میرے نبی نے وہ قربان کر کے، وہ بادشاہت، دنیا کی بادشاہت قربان کر کے حاصل کیا کیا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ ہو شاید ہو، یقینی خبر ہے کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ سلیمان کی بادشاہت سے بھی بڑا ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ شفاعت کا حق، سفارش کا حق۔ اور سفارش کن کی ہوگی؟ جو گھوڑے شاہ پر لیٹ جاتا ہے۔ سفارش کس کی ہوگی؟ پوچھنے والے نے پوچھا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کس کی سفارش ہوگی؟ وہ کون سعید، کون سعادت مند لوگ ہیں، کون خوش نصیب ہیں جن کی سفارش آپ کریں گے؟ من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ، وہ لوگوں میں قیمتی، سعادت مند، خوش بخت کون ہے؟ اور سنو کس کی سفارش ہوگی؟ وابیو تمہاری سفارش ہوگی، اللہ کی قسم تمہاری سفارش ہوگی۔ کس بنیاد پر؟ آقا فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی، میری سفارش کا حق پانے والے سعادت مند وہ ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے توحید پر پہرا دیا ہوگا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو الہ اور معبود نہ بنایا ہوگا، جس نے کسی دوسرے کو غوث دستگیر نہ سمجھا ہوگا، جس نے توحید کو پکا کیا ہوگا، اس کی سفارش ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ، میری سفارش پہنچے گی اس کو، میدان حشر میں پہنچے، پل صراط پہ پہنچے، میزان پہ پہنچے، یا جہنم جانے کے بعد پہنچے۔ وَهِيَ نَائِلَةٌ،
पहुंचेगी मेरी सिफारिश उस तक, किस तक? लिमम मात ला युशरिक बिल्लाहि शैया, जिसने इस हालत में उसको मौत आई हो कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, अल्लाह की बराबरी ना की हो किसी और के साथ, किसी दूसरे को वो इख्तियार न दिया हो जो अल्लाह का इख्तियार है, जो दौले शाह के दरबार पर ना गया, जो बुल्ले शाह के दौड़े ना पड़ता रहा, जो किसी लाहौर वाले किसी बगदाद वाले का आशिक ना हुआ, इस हालत में मरा कि जब वो मरा है तो सिर्फ अल्लाह का है, सिर्फ अल्लाह का। वहिया नाइलतुन, उसे मेरी सिफारिश पहुंच जाएगी। ये पहली कुर्बानी बादशाहत की दी। और दूसरी कुर्बानी नबी करीम अलैहिस्सलाम, आपने उलमा से सुन रखा है, आपके 3 बेटे, 2 बेटे अल्लाह ने मक्का में खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से अता किए, दोनों वफात पा गए छोटे उम्र में। आपकी आखिरी औलाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मदीना में अल्लाह ने अता फरमाए, और 2-2.5 साल के हैं हजरत इब्राहीम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कैसी मोहब्बत थी, वो परवरिश पा रहे हैं। लोहारों के घर में भट्टी जलाई जाती, भड़काई जाती, धुएं वाला घर है। मेरे नबी जब मदीना में होते हैं तो असर की नमाज पढ़ के आप अपने सहाबा के साथ पैदल चलते हैं और इब्राहीम को देखने जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे उठाते, मोहब्बत लुटाते हैं। ऐसे ही एक मौके पर आप पहुंचे हैं तो देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हालत बड़ी परेशान कुन है, हिचकियां और सिसकियां चल रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आ गया है। आपकी आंखों से आंसू रवा हैं। और सहाबी आपकी इस हालत को देख के अर्ज करता, अल्लाह के रसूल आप इतने गमज़दा हैं, आपको अल्लाह ने एक ऐसा हक अता किया है जो रद्द नहीं किया जाएगा। और चुंगी अमर सद्दू वालों, इधर मेरी बात सुनो। एक हक, तुम अपनी औलाद के लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर देते हो। तुम्हारे किसी बच्चे को कोई परेशान कुन मर्ज लग जाए, तुम घर बेच देते हो, जायदाद बेच देते हो, उस बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो। और मेरे आका को अल्लाह ने उम्र के इस हिस्से में एक बेटा अता किया है जिससे बेपनाह मोहब्बत है, नाम भी अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे रखा है, आपके हाथों पे है और आपके पास ये इख्तियार है। एक दुआ आपके पास ऐसी है जिसको रद्द नहीं किया जाएगा। अंबिया ने वो दुआएं मांगी, जिसने जो मांगा है अल्लाह ने अता कर दिया है। किसी ने अपनी माफी और बख्शिश की बात की है, किसी ने अपने लिए मुल्क और हुक्मरानी मांगी है, किसी ने अपने भाई को नबी बनाने की बात की है। अल्लाह ने सबकी बात सुनी है, वो हक उन सबको दिया है। आज आपके पास भी हक है कि आप वो दुआ करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बचा लें। और आपको मशवरा दिया जा रहा है, सहाबी कह रहे अल्लाह के रसूल आप भी दुआ कर लें, इब्राहीम की जिंदगी बच जाएगी। और मेरे आका ने क्या फरमाया था? बेटा कुर्बान किया है। और वो हक किसके लिए बचाया है? वो हक तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उलमा के लिए, वो हक उम्मत के लिए। बेटा कुर्बान किया है, लेकिन ये हक महफूज रखा है कि कल क़यामत का दिन होगा जब मेरा रब मुझसे कहेगा इश्फा तुशफ़ा, तो मैं इन उम्मतियों की जो बड़े बड़े कबीरा गुनाह और जराइम करके आने वाले हैं, इनकी सिफारिश का हक बचा लूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश करेंगे, बंदा मुशरिक ना हुआ तो इंशाअल्लाह करेंगे, क्योंकि आपने हद लगा दी। शफाअती लिउम्मती अल कबायर के साथ ये बता दिया कि कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला उसकी भी सिफारिश करेंगे।
आइए सिर्फ अब एक हदीस सुना के बात को ख़त्म करता हूँ कि क्या हमने भी कभी तड़प से, तलब से, ख्वाहिश से, तमन्ना से इस हक को मांगा है? क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हक तक पहुंचने के लिए कोई कोशिश, कोई ख्वाहिश की है? सिर्फ एक हदीस सुनाना है, तो जो कीजिए। सैयदना अनस, सब कहो रजी अल्लाह ताला। कौन अनस है जानते हैं? खादम रसूल हैं, नबी पाक के 10 साल खिदमत करने वाले हैं, गुलामजादा नहीं है, आपकी खाला का बेटा है। लोग जब आप मदीना आए तो मुख्तलिफ तहाइफ लेकर आए, और अनस की मां सैयदा उम्मे सुलैम अपना बेटा लेकर आई है। अल्लाह के नबी शौहर छोड़कर चला गया है, मालो मता है नहीं, मेरी कुल कायनात अनस है, और मैं अपना बच्चा आपको सौंपती हूं, मैं क्या करूंगा? अर्ज की अल्लाह के रसूल, ये आपकी खिदमत करेगा, आपके काम काज किया करेगा। वो अनस, वो एक सवाल करते हैं, और अनस कौन है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बिशारत है, जिस शख्स ने एक हदीस को सुना, मन समिया मकालती, एक हदीस को, मेरी एक बात को, फवाहा फहाफिज़हा सुम्मा अद्दाहा इला मन लम यस्माहा, एक हदीस को सुना, एक हदीस को याद किया, आगे पहुंचाया, पीछे दुआ की, नज़्दर अल्लाह, अल्लाह उसके चेहरे को सरसब्ज़ो शादाब कर दे, उसको जहन्नम से आजाद कर दे। और अनस नबी करीम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 रिवायात को सुनने वाला, याद करने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला है। इसके बावजूद भी, और अनस से आबी हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का हिस्सा है। अनस खिदमतगार है नबी पाक अलैहिस्सलाम के, अनस के लिए कई दुआएं की अल्लाह के नबी ने। इस सब के बावजूद सैयदना अनस की तड़प देखो, पूछते हैं अल्लाह के रसूल, क़यामत के रोज आप मेरी सिफारिश करेंगे? काश आप मेरे इस नुक्ते तक पहुंच जाएं, उस दर्द के साथ जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। इतने फजाइल, यकीनी जन्नती, नबी के पीछे नमाजें पढ़ने वाला, नबी के साथ जिहाद करने वाला, नबी की खिदमत करने वाला, नबी पर अपने आप को कुर्बान करने वाला, जिसको नबी पाक 10 साल में एक मर्तबा डांटते भी नहीं हैं, जिसके लिए अल्लाह के नबी ने बरकतों की दुआएं की हैं, उसे फिक्र लगी हुई है, अल्लाह के रसूल आप मेरी सिफारिश करेंगे? सच बताओ चुंगी वालों, कभी मुझे और आपको भी फिक्र हुई? कभी रात की किसी तन्हाई में, किसी रात के किसी पहर में मैं और आप भी जिंदगी के इतने साल गुजारने के बावजूद रात को कभी खड़े हुए कि मालिक मुझे इस लायक तो कर दे कि मैं अपने नबी की सिफारिश का हक हासिल कर सकूं? जब आपसे पूछा तो आपने फरमाया, हाँ मैं तेरी सिफारिश करूंगा। इतना ही काफी था, इतना वादा ही काफी था कि अल्लाह के नबी ने कह दिया कि हाँ करूंगा। तो पूछते हैं अल्लाह के रसूल, फिर मैं आपको कहां तलाश करूं? क़यामत का दिन होगा, इतनी मखलूक होगी, मैं आपको ढूंढूं कहां पर? आका फरमाते हैं, अव्वलु मन ततलुबनी इंद सिरात, अनस सबसे पहले मैं जहां लोगों को मिलूंगा वो सिरात का पुल होगा। वो पुल जो आज मैं और आप भूले हुए, जिसकी कोई तैयारी है और जिस पे से हम सबको गुजरना पड़ेगा। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक को उससे गुजरना पड़ेगा, और उसकी कैफियत इतनी परेशान कुन है, बाल से भरी। तुम लतीफे बनाते हो, लतीफे शेयर करते हो,
पुल सिरात पर भी लतीफे बनते हैं। मौलवियों का मजाक उड़ाते हो, ये मौलवी ने पुल नहीं बनाया, ना मौलवी ने पुल सुनाया। ये तो प्यारे नबी हैं जो खुद देख कर आए हैं। खुद फरमाते हैं अनन नज़ीरुल उरियान, में अपनी आंखों से सारा मंजर देख के आया हूं। जहन्नम के बतन पर, पेट पर, खुली जगह पर इसको बांधा जाएगा, बाल से बारीक होगा, अंधेरा होगा, तारीकी होगी। इस पर सादान बूटी जैसे बड़े बड़े तुम्हारे दरख्तों जैसे कांटे होंगे, आंकड़े लगे होंगे, नीचे जहन्नम की लपटें होंगी। और वक्त कम है, मैं इसकी तफसीलात नहीं बता सकता कि वहां लोगों की हालत कैसे होगी। लोग अपने आमाल की बिना पर, अपने ईमान की बिना पर गुजरेंगे। उतनी ही रोशनी होगी जितना ईमान होगा, और ऐसे ही गुजरेंगे जैसे आमाल होंगे। लोग अपने आमाल की बिना पर गुजरेंगे। कोई तेज भागता हुआ गुजरेगा, कोई यमुर्रून कल बर की, बिजली की तरह गुजर जाएगा, तेज घुड़सवार की तरह गुजर जाएगा, भागने वाले की तरह गुजर जाएगा, पैदल चलने वाले की तरह गुजर जाएगा। कोई गिर पड़ रहा होगा और हदीस का मंजर सुना रहा, किसी का हाथ लटका होगा, पूरा जिस्म नीचे होगा, किसी का पांव अटका होगा, पूरा जिस्म नीचे होगा। आमाल ऐसे हैं, गिर पड़ रहा है। और यहां प्यारे रसूल उस पार खड़े हैं। और आज जो अपने नबी को पहचान भी सही तरह से नहीं रहा, अगर इसके पास तौहीद हुई, अगर इसके पास चंद आमाल भी हुए, उधर मेरे नबी दूसरी तरफ खड़े होके कह रहे होंगे रब्बि सल्लिम, रब्बि सल्लिम, अल्लाह इसको गुजार दे, सलामती दे दे, ये मेरा है। अनस कहते अल्लाह के रसूल यहां बड़ा इज़्दिहाम होगा, बड़ी परेशान कुन हालत होगी, अगर आप मुझे यहां ना मिले तो दूसरी कोई जगह बता दें। आका फरमाते हैं सुम्मा ततलुबनी इंदल मीज़ान, ऐ मेरे यार, मेरे खिदमतगार, फिर मीज़ान पर आ जाना। और मीज़ान पर सोचा कभी मीज़ान को, जहां नेकियां शुमार भी होंगी, गिनी जाएंगी, गिनने के बाद तोली जाएंगी। गिनी उसकी जाएंगी, जल्दी खत्म करने बात को, गिनी उसकी जाएंगी जिसकी तौहीद और सुन्नत पर हुई, शुमार उसकी होंगी जो सुन्नत पर हुई। और वजन किन में होगा? जो इखलास के साथ की, जिसकी तशहीर नहीं, लोगों से बदला नहीं, लोगों के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, जो अल्लाह के लिए की हैं वो वहां वजनी हो जाएंगी। और अल्लाह के लिए की हो तो एक जुमला इतना वजनी होगा कि एक तरफ 99 दफ्तर गुनाहों के और एक तरफ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को अल्लाह वजनी कर देगा। तीसरा मुकाम, अनस कहते अल्लाह के रसूल जिवें कोई बंदा खेड़े नहीं पै जाता कि आका कोई ऐसी पक्की जगह दस दो जिथे हर सूरत च मिल जाओगे। अल्लाह अकबर। आका कोई एक जगह ऐसी बता दें जहां आप हर सूरत में मिलें। फरमाया सुम्मा ततलुबनी इंदल हाउस, ऐ मेरे सहाबी अनस फिर हाउस पे आ जाना, हाउस पर तो मेरी अपने हर उम्मती से मुलाकात हो जाएगी। हाउस पर आ जाना। और यहां एक पहलू जिक्र करके सलाम करता हूं कि हाउस पर पहुंचने के बावजूद भी जिन्हें जामे कौसर नहीं नसीब होगा, उन बदबख्तों में कभी ना होना। और वो बदबख्त कौन है? जो नबी पाक जो सारे पिछले मराहिल पास करके पहुंचे हैं, लेकिन वहां जाकर पकड़े गए। इनकी शक्लें मुसलमानों वाली हैं, ईमान वालों वाली हैं, इनके चेहरे दमक रहे, आज़ाए वुजू चमक रहे, वहां पहुंचे हैं, पानी तलब कर रहे हैं, खड़े हैं, लाइन में लगे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे और इनके दरमियान जिब्रील आ खड़े होंगे, या मेरे और इनके दरमियान दीवार हायल कर दी जाएगी। मैं लपक कर कहूंगा ये तो मेरे उम्मती हैं, क्यों हटाया जा रहा है? और मुझसे कहा जाएगा ये वो बदबख्त हैं जो पाकिस्तान के गली कूचे में बैठकर आपके दीन को तब्दील
تعطیل کرنے کی مذموم کوششیں کرتا رہا، جو ان بدبختوں کے ہاتھوں فروخت ہوا، جنہوں نے گھر گھر میں خانہ ساتھ فیکٹریاں لگائیں دین بدلنے کی، جو اپنی مرضی کا دین بیان کرتے تھے، یہ ان کے ہاتھوں لوٹے گئے ہیں۔ لہذا یہاں پہنچ کر بھی آپ کی سفارش کے اور آپ کے جامع کوثر سے یہ اس حق سے محروم ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی سفارش عطا فرما دے۔